बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे हो। प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि पंडित नूं आख्या कालू जी ने कि जिहड़ा नानक नाम है वो ठीक नहीं है, इन्हां दे नाम दे विच तब्दीली करो, कोई होर नाम रखो। अगों पंडित सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बारे दसदा है। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। कालू कूर न लखिए को कहीं साच निश्चय होए सो। पंडित कहता है कि हे कालू जी, ये दोवां दे भाव के हिंदुआं ते मुसलमानां दे गुरु होणगे, इस करके जेड़ा मैं नानक नां रखिया है ये बिल्कुल योग है। जो भी मैं सतगुरां दे बारे तेनू दसिया है इहदे विच रता मात्र भी कोई झूठ नहीं है। कही साच निश्चय होए सो, मैं जो आख्या है ये जरूर सच्चा होवेगा, इस गल नू तू निश्चित रूप दे विच मन ले। नानक नाम अर्थ ते सुनिए परम बरन बर और मैं गुनिए। इस तो बाद पंडित कालू जी नू कहंदा है कि जेड़ा नानक नाम है इहदे मैं तेनू अर्थ सुनाउंदा हां। परम बरन बर और मैं गुनिए, भाव के जेड़ा नानक ये नाम है ये बहुत ही ज्यादा परम है और श्रेष्ठ है। पहला तू इहदे अर्थ सुन लै, फिर तेनू आपे पता लग जाएगा। इस तो अगे ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने ਜਿਹੜੇ अर्थ ने नानक नाम दे उन्हां नूं बयान कीता है एक कवित दे विच। प्राक जो नकार न पमाने अभिधान जान, ताहू ते आकार ले अनक पुन तीन है। दूसरे नकार ते निकार के आकार कर, पायो आने अक चार बरन सो कीन है। आक नाम दुख को बिदत है जगत मद, जानर को नहीं दुख सदा सुख लीन है। ऐसो एह नानक के नाम को अर्थ चीन, सत चितानंद नित भगत अधीन है। इस सारे कवित दे विच नानक नां दे अर्थ बयान कीते ने। इस छंद दे विच ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने नानक नाम दा अर्थ व्याकरण दी रीति दे अनुसार बयान कीता है। इहदे अर्थ इस तरह बनदे ने। एक अखरे कोश दे अनुसार नन्ना जरा शब्द है, नन्ने दा अर्थ पुरख है। इस पहले नन्ने दे कन्ने नूं ऐड़ा समझो, इउं अनक पद वध गया। इस पद दे विच आए दूजे नन्ने विच दूजा ऐड़ा है, इसलिए अन अक ये दो शब्द बन गए। अक दा अर्थ दुख है,
ਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸੀ। ਭਾਵ ਕੇ ਨੰਨਾ ਜਮਾ ਅਨ ਜਮਾ ਅਕ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ। ਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਰਖ, ਅਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੁੱਖ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਮਾ ਅਨਕੰ, ਭਾਵ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਨੇਕਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਪਰਮ ਹਰਖ ਕਾਲੂ ਕਰਤ ਸੁਣ ਦਿਜ ਬਰ ਕੇ ਬੈਨ, ਸਾਦਰ ਦੀਨ ਉਪਾਇਨੰ ਗਇਓ ਬਹੁਰ ਨਿਜ ਐਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਿਜਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਦਰ ਦੀਨ ਉਪਾਇਨ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਇਓ ਬਹੁਰ ਨਿਜ ਐਨ, ਪੰਡਤ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਾਵਤ ਦਿਜ ਬਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ, ਗਟੀ ਗਿਨਤ ਹੋਵਤ ਅਤ ਆਰਤ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਹ ਬ੍ਰਿਧ ਪੀ ਬੈਸ ਬਿਹਾਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਮੁਝ ਮਨ ਪਛਤਾਵਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਤਾਪੂ, ਪੂਰਬ ਸੂਰਤ ਪੰਡਤ ਆਪੂ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਬ ਸੂਰਤ ਪੰਡਤ ਆਪੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਕਉ ਲਗ ਮੈਂ ਜੀਵੋਂ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਮ ਨਾਹੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਮ ਨਾਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਣ। ਸਿਸਤਾ ਤਜ ਆਵਤ ਤਰ ਨਾਹੀ, ਉਦਰੈ ਨਰ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਪਾਹੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨੈ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰੈ ਉਧਾਰਾ, ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਏ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪੰਡਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨਹੀ, ਮਾਮੀ ਔਰ ਕੀਜੇ ਬਾਲ,
लीला कछक दिखाए मुझ दियो उपदेश दयाल। फिर पंडित सोचदा है कि ਇਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਐਸੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੀਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬੋਲੇ ਜਬ ਲੋ, ਰਾਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੁਝ ਤਬ ਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਰੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਤ ਮਨੋਰਥ ਗਇਓ ਨਕੇਤਾ, ਜਪਤ ਨਾਮ ਅਪਵਰਗ ਹਿਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪਤ ਨਾਮ ਅਪਵਰਗ ਹਿਤਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅਪਵਰਗ ਹਿਤਾ ਭਾਵ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ। तेह पश्चात बीत्यो काला, सने सने तन होत बेसाला। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तो बाद बहुत सारा समा लंघ गया, हौली हौली बालक स्वरूप सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का वाधा जाता। जेह बेद हिरदे ज्ञान ममोखू, नित प्रतिवदत द्वैत हत दुखू। कवि जी लिखते ने कि जिस तरीके दे नाल मुक्ति दे चाहवाना दे अंदर ज्ञान वाधा जाता है, इसे तरीके दे नाल दिन प्रति सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे बालक स्वरूप दे विच वाधा हो रहा है। द्वैत हत दुखू भाव के दुई दा जिहड़ा दोष है वह भी नाल दे नाल दूर हो रहा। कवि जी अपने अगले अध्याय दा प्रारंभ करते ने एक कवित दे नाल। वेद से वैराग प्रद हर से ज्ञान पाल, शिव से बेकार नाश सतगुर दास के। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, अपने दासां नूं सतगुरु जी ब्रह्मा वांगू वैराग दे दाते हन, विष्णु वांगू उन्हां नूं ज्ञान दे के पालना करन वाले हन, शिव वांगू दासां दे विकार नाश करन वाले हन। सीत कर जैसे सीत कर सो विषान गान ते, तिमर हरन से तिमर मोह फांस के। कवि जी लिखते ने, विषय रूप अग्नि तो चंद्रमा वांगू शीतल करन वाले हन, अते मोह रूपी हनेरे दी फाही नूं सूरज दे वांगू कट्टन वाले हन। धाम हृदय शुद्ध मद दीपक से दीप दिपै, माया पिन जीव को दिखावे सो प्रकाश के। जिवें घर दे विच दीवे दी जोत जगदी है, तिवें साफ हिरदे रूपी घर दे विच ज्ञान दा प्रकाश करके जीव नूं उसदा अपना आप माया तो वखरा करके दिखा देंदे हैं। चरण शरण कर परन हरन डर, तारन तरन यार नव भव नाश के। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सो ऐसे सतगुरु जी मेरे जिहे भिखारियां नूं अपने चरणां दी शरण दा आसरा दे के जम आदकां दे भै नूं हर लैण वाले हन, अते डोब लैण वाले संसार रूपी समुद्र तो तार लैण वाले एक जहाज दे रूप हन। श्री बाला संदूर आवाज। श्री बाला जी ये सारिया साखियां नूं बयान कर रहे ने। अगे कवि जी दोहरे दे नाल शुरू करदे ने। पलना पर पौढ़ावई, कह ललना दे अंक, लालत मात विशाल हित, सूंगत बदन मयंक। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि पलने दे उत्ते सलाउंदे ने, भाव के पंगूड़े दे विच पा के उन्हां नूं
ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ ਦੁਖਣ ਕੈ ਭੂਖਣ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਦੁਖਣ ਕੇ ਭੂਖਣ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਬਾਜਨੀ ਕਿੰਕਣ ਚਾਰੀ ਕਟ ਮੈਂ ਪਾਈ ਅਤ ਸ਼ਬ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤੜਾਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਤੜਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ। ਕਰ ਮੈਂ ਘਟ ਪਦ ਨੂੰ ਪਰਸੋ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹੈ। ਕਰ ਮੈਂ ਘਟ ਪਦ ਨੂੰ ਪਰਸੋ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦੇਖੇ ਤਿਸਕੇ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਦਸਨ ਆਦਰ ਦੁੱਤ ਹੋਤੀ ਸੰਪਟ ਬੇਦਰਮ ਜਿਉ ਜੁਗ ਮੋਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਦਸਨ ਆਦਰ ਦੁੱਤ ਹੋਤੀ। ਦੋ ਦੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਦੰਦੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੰਪਟ ਬੇਦਰਮ ਜਿਉ ਜਗ ਮੋਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੋਤੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਅੰਗਣ ਮੈਂ ਰਿੰਗਣ ਗਤਕਾਰੀ ਚਰਨਾ ਬੁਝ ਖੈਂਚਤ ਬਲ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗਤਦਾਰੀ ਨੇ। ਚਰਨਾ ਬੁਝ ਖੈਂਚਤ ਬਲਹਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਰਿੜਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਰਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਰਤ ਹਸਤ ਹਸਾਵਤ ਔਰੀ ਕਿਲਕਤ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਦਰ ਠੌਰੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਲਕਤ ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਦਰ ਠੌਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਮਾਦਰ ਠੌਰੀ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀ ਆਣ ਬਦੂਟੀ ਮੂਰਤ ਪਿਖ ਜਨ ਆਨੰਦ ਬੂਟੀ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਹੋਵੇ। ਗਹਿ ਕਰ ਪੁਜ ਤੇ ਅੰਕ ਬਸਾਵੇਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਹਰਖ ਲਡਾਵੇਂ। ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਤੋਤਰੇ ਮੀਠੇ ਸੁਣੇ ਨਾਰ ਨਰ ਲਾਗੇ ਈਠੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤੋਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਣੇ ਨਾਰ ਨਰ ਲਾਗੇ ਈਠੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਤਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੋਤਲੇ ਬਚਨ। ਹੇਰੇ ਮਾਤ ਤਾਤ ਅਨੁਰਾਗੈ ਫਿਰਤ ਭੂਮ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਲਾਗੈ।
ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਗੀ ਤੂਰ ਤਨ ਧੂਤਰ ਹੋਏ, ਅੰਬਲੇ ਅੰਬਾ ਅੰਗ ਧੋਏ। ਜਦੋਂ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਲੇ ਅੰਬਾ ਅੰਗ ਧੋਏ, ਅੰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਕਰ ਮੁਖ ਮਜਣ ਕਰਵਾਇਓ, ਪਹੁੰਚ ਸਰੀਰ ਅੰਕ ਬੈਸਾਇਓ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਝ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਝਗਲੀ ਚੀਨ ਨਵੀਨ ਪੁਨ, ਪਹਿਰਾਈ ਤਨ ਤਾਤ। ਪੈ ਕੋ ਪਾਣ ਕਰਾਏ ਕੈ, ਪੌੜਾਏ ਕਰ ਮਾਤ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝਗਲੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਝੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੋਗਲ ਕਟੀ ਪਲ ਨਾ ਪਰ ਸੋਏ, ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਸੁਚੇਤਨ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ 2 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਲਗੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਪੁਨ ਕਰਨੇ, ਪਕੜ ਪਰ ਨਾ ਹੋਏ ਪਗ ਪਰਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਕੜੈ ਪਰਨਾ, ਪੰਗੂੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਓ ਚਰਨ ਬਲ ਹੋਵਤ ਠਾਂਡੇ, ਖੇਲੇ ਬਾਲਣ ਮੈਂ ਹਿਤ ਬਾਡੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਖੇਲੇ ਬਾਲਣ ਮੈਂ ਹਿਤ ਬਾਡੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੂਖਣ ਸ਼ਬਦ ਪਲਾਵਤ ਹੋਵਤ, ਨੈਣ ਛਬੀਲੇ ਛਬ ਸੋ ਜੋਵਤ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਣ ਛਬੀਲੇ ਛਬ ਸੋ ਜੋਵਤ। ਨੈਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਂਕੇ ਤੇ ਛਬੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਆਵੇਂ, ਸ਼ਿਸ਼ ਪਛਾਤ ਪਰਤ ਮੈਂ ਤਾਵੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਨੀ ਅਸਨ ਹਕਾਰ ਖੁਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਘਾਤ ਦੇਖਤ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਘਾਤ ਦੇਖਤ ਬਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਿਆਰ ਯੋਧਨ ਮਾਤ ਤੇ, ਅਰਧਕ ਖਾਏ ਪਲਾਏ। ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਸਭ, ਅਲਖ ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਰਧਕ ਖਾਏ ਪਲਾਏ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰਤ ਸਭ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਖ ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਲਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ले कर कालू अंक दुलार, पावत सुख सो बदन निहार। ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਜ ਕਰ ਜਨਕ ਅੰਕ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਰਲ ਬਾਲਣ ਸੋ ਖੇਲ ਮਚਾਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਮੁਖ ਹੇਰ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਾਵਤ ਮਗ ਘੇਰੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇਂ ਬਚਨਾ, ਗਿਰਾ ਮਾਦਰੀ ਕੀ ਜਨ ਰਚਨਾ। ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗਿਰਾ ਮਾਦਰੀ ਕੀ ਜਨ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਲੋਕ ਲੁਗਾਈ, ਕਾਲੂ ਭਾਗ ਯਹ ਅਦ ਕਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਜਿਸ ਆਵਾਸ ਸੁਤ ਅਸ ਉਪਜਿਓ, ਸਭ ਬਿਦ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਵ ਭਇਓ। ਲੋਕ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲੂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਦ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਭਵ ਭਇਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭੈ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ, ਕਰਹਿ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰ। जैसे जात समुद्र में सब सरता को बार। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि सहज सुभाਅ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਸਭ ਸਰਤਾ ਕੋ ਬਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਖ ਚਕੋਰ ਲੋਕਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ, ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਦਿਸ਼ ਆਨੰਦ ਕੰਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਕੋਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਚਕੋਰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੇਰ ਰਵ ਨਿਆਈ, ਜਨ ਅਰਬਿੰਦ ਬਦਨ ਬਿਗ ਸਾਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਕ ਜਿਉ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਬਾਨੀ, ਰਹਿ ਠਾਣ ਟਿਗ ਮ੍ਰਿਗਨ ਸਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਡ ਹੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਨ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਨਾਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡ ਹੇੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਰੂਪੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਕਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਜੇ ਧਰੈ ਭਵੋ ਦਿਦ ਤਰਹੀ।
ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਜੇ ਧਰੈ ਭਵੋ ਦਿਦ ਤਰਹਿ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पांच बरख की होई बैसा ਕਰਨ ਲਗੇ ਕਾਰਜ ਪੁਨ ਐਸਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਰਜ ਪੁਨ ਐਸਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੈ ਵਸਤੂ ਕਰ ਬਾਹਰ ਧਾਵੈ ਜੋ ਲੈਵੈ ਸੋ ਜਾਏ ਗਵਾਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਂਜਣ ਭੂਖਣ ਬਸਨ ਜੇ ਨਿਜ ਨਕੇਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਨਿਰਸਤ ਹੈ ਜਾਏ ਤਹ ਜਹ ਆਗਾਤ ਦਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਤਿਥੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਕਰਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਇਹ ਬਿਦਕਾਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਕੋ ਜਿਵ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਇੱਕ ਭਾਂਜਣ ਲੀਨਾ ਰੰਕ ਪਿਖਿਓ ਇੱਕ ਤਹ ਸੁੱਟ ਦੀਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰ ਕਰ ਨਿਜ ਕਰ ਆਏ ਜਬ ਹੀ ਜਨਨੀ ਹੇਰੇ ਰੋਸੀ ਤਬ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੂਝਣ ਲੱਗੀ ਕਹਾਂ ਤੈਂ ਗੇਰਾ ਅਵਥੋ ਕਰ ਮੈਂ ਭਈ ਨਾ ਦੇਰਾ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਾਂ ਤੈਂ ਗੇਰਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਉੱਤਰ ਕੋ ਭਈ ਤੂਸ਼ਨੀ ਗਤ ਦਾ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਿਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਕਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਕਰੀ ਤਬ ਮਾਤਾ ਡਰ ਪਾਵਣ ਲਾਗੀ ਨਿਜ ਤਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਅਰਬਕ ਸੇ ਚਕਤ ਚਖ ਕਰੇ ਨੀਚ ਡਰ ਮਾਤ ਸਜਲ ਪਾਏ ਚਖ ਦੋ ਮਨੋ ਛੋਰਤ ਸਰਤਾ ਗਾਤ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਅਰਬਕ ਸੇ ਚਕਤ ਚਖ, ਭਾਵ ਕੇ ਹਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਲ ਭਏ ਚਖ ਦੋ ਮਨੋ ਛੋਰ ਤਸਰਤਾ ਗਾਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੱਛਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਤਬ ਆਇਓ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਮੈਂ ਹੋ ਛੁਟ ਕਾਇਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ ਕੀਨੇ ਕਹੀ ਪੁਨ ਵਾਕੂ, ਬਹੁਆ ਗਣ ਕੀਨੇ ਨ ਪ੍ਰਾਕੂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਔਗਣ ਕੀਨੇ ਨ ਪਾਕੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਸਦਨ ਤੇ ਵਸਤ ਜੋਹੇਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਯਨ ਬਾਹਰ ਗਿਰੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਨਿਠਰ ਨਿਡਰ ਸੋ ਢੀਠ ਇਸ ਜੈਸਾ, ਅਬ ਲੋਹੋ ਨ ਨਿਹਾਰਿਓ ਐਸਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਡਰ ਔਰ ਕਠੋਰ ਤੇ ਢੀਠ ਇਸ ਵਰਗਾ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰਬ ਇਨ ਬਹੁ ਵਸਤ ਗਵਾਈ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਸਣ ਯੋਗ ਅਬੈ ਤੁਝ ਛੋਰਾ, ਐਸਾ ਕਾਜ ਨਾ ਕਰ ਪੁਣਿਓਰਾ। ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬੈ ਤੁਝ ਛੋਰਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਨਾ ਔਰਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਨਨੀ ਯੋ ਸਮਝਾਇ ਕੈ, ਔਰ ਪਰ ਆਨਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਕਰ ਗਹਿ ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ, ਨਿਜ ਸੁਤ ਕਰਨਾ ਗੇ ਹੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਰ ਗਏ ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ, ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਸੁਤ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾੜਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੋਟੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਸੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹੁੰਚਤ ਇਛਣ ਸਵਚਨ ਛਬ, ਛਕੀ ਮੋਹ ਮੈਂ ਪਿਖਈ ਜਨਨੀ ਤਬ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਕੀ ਮੋਹ ਮੈਂ ਪਿਖ ਜਨਨੀ ਤਬ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਛਤਾਪ ਕਰਤ ਚਿਤ ਮਾਹੀ, ਹਮਰੇ ਸਦਨ ਏਕ ਸੁਤ ਆਹੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਬੈਸਿਏ ਆਪਨ ਪਰ ਕੋ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਕੋ। ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੂਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ।
वड्डो होए समझै सब रीति, अब डर पावन की नहीं नीति। माता जी सोचते ने कि जदों वड्डा होवेगा ते आपे ही इस नूं समझ आ जाएगी। अब डर पावन की नहीं नीति, हुण इस नूं डराउण दा यतन करना नहीं चाहिए। भाव के जिहड़ा मैं डरावा दिता है ये ठीक नहीं कीता, जदों वड्डा होएगा आपे समझ जावेगा। और विचार कर यह बिद माता, ताजे अंक ते हित कर ताता। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने अपने हिरदे दे विच माता जी ने इस तरह की विचार कीती है ते फिर अपनी गोदी दे विचों प्यार दे नाल बाहर कढ़ दिता। खेलन लगे बालकन माही, जिह के दर्शन दोख नसाही। जिन्ना सतगुरां दा दर्शन करन दे नाल सारे दे सारे दोख मिट जांदे ने, ऐसे सतगुरु जी फिर बच्चियां दे नाल खेडन लगे। कालू लक्षण देख यस, दैव गवाक संभार। गिनत गटी और अटपटी, तेह के गयो आगार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों कालू ने ऐसे लक्षण देखे ते फिर उसने याद किया है उस ज्योतिषी दे आखे हुए वाकां नूं। गिनत गटी और अटपटी, अजीब ही गिनतियां उल्टियां पुलटियां कालू ने मन दे विच गिणियां ते फिर उस ज्योतिषी दे घर पहुंच गया जिन्ने टेवा लाया सी ते सतगुरां दे बारे बहुत कुछ आख्या सी। दिज को देख बदन ते बोलियो, पालो आपने ज्योतिष टोलियो। पंडित दे घर जाके उसनू कहन लगा पालो आपने ज्योतिष टोलियो। कहंदा कि चंगा तू टेवा लाया, चंगा तू ज्योतिष लाया है। तुमरो कहो न फुर पाए को, वर्णन कीने गुण जो अनेको। कहंदा तू ते मेरे पुत्र दे बहुत ही ज्यादा गुण बयान कीते सी, पर तेरी आखी हुई एक भी जिहड़ी गल है ना वो सच्ची नहीं हुई। तेह के लक्षण ते मैं जानी, धन हानि होए मन अनुमानी। कहंदा कि तू ते बहुत कुछ आख्या पर तेरी आखी हुई गल कोई सच्ची नहीं हुई। कहंदा कि अपने पुत्र दे लक्षणां नूं देख के मैं अपने मन दे विच अनुमान चंगे तरीके दे नाल ला लिया है। धानी हानि होए कि मेरे धन दी ये मेरा पुत्र हानि करेगा, वादा नहीं करेगा। भलो छतर मुझ धाम फिरायो, अगली दीनी वस्त गवायो। कहंदा कि चंगा मेरे सिर दे उत्ते मेरे घर दे उत्ते उसने छत्र चलाया है, होर ते की छत्र चलाउणा है। अगली दीनी वस्त गवायो, पहलियां भी जिहड़ियां साडे घर दे विच चीजां ने वो ते भी गवाई जांदा। जो लेवे सो जाए गवावे, बूझे जे नहीं कछु बतावे। पंडित नूं गुस्से दे नाल कहंदा है कालू कि जिहड़ी चीज लै जांदा है बाहर जाके गवा आउंदा है, जेकर पुछदे हां ते दसदा भी नहीं कि किथे सुट के आया। गन ना गिनी गुणी निर्गुणी, तुम गुणवान पनी अन बनी। कहण तो पावे है कि पंडित नूं कहंदा है कि गिनती जो गिणी है गुणा वाली अथवा विचार के तू इस तरह दी गल्लां कीतियां सी। तुम गुणवान पनी अनबणी। कहंदा है कि तू ते बड़ा ज्ञानवान अपने आप नूं कहना है, पर तू जो भी कुछ आख्या वो कुछ भी सच्चा नहीं होया। मन हर खावन के नमित, मुझ सो किदों सुनाए। गणना करते चूक गए, किदों न जान्यो जाए। पंडित नूं कालू जी कहंदे ने कि मेरे मन नूं खुश करन दे वास्ते ऐसियां गल्लां तू उस वेले कह दित्तियां सन, जां कि तेरी ज्योतिष दे विच तेनू कोई हिसाब नहीं लगा कि तू एवें ही मेरे मन परचावे दे वास्ते मैनू ऐसियां गल्लां आखियां सन, या फिर ज्योतिष लाउण दे वेले तू चुक गया, तेरे तो भुल हो गई, इस करके तेरे तो चंगे तरीके दे नाल जानिया नहीं गया कि बालक की करेगा। सुन कर दिज बार
कालू बानी होती है शरदा में लपटानी। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि पंडित ने कालू दीयां गल्लां नूं सुनिया है जिन्हां सारियां गल्लां दे विच अशरदा लिपटी हुई सी, भाव के शरदा नहीं सी, अशरदा सी ओदियां गल्लां दे विच। तेसी और शरदा देवन हेतु बोलियो बचन विपर कुल केतु। भाव के कालू दे हिरदे दे विच शरदा देण दे वास्ते उस वेले पंडित ने इस तरह आख्या, एक लक्षण में तब ही हेरा कहे न सो पिख आनंद तेरा। पंडित कालू नूं कहंदा है कि लक्षण ते बड़े चंगे मैं तेनू दसे, वो सारे ही समा पा के सच्चे होणगे। पर पंडित कहंदा है कि एक लक्षण उस वेले ही मैं देख लिया सी, पर कहियो ना सो पिख आनंद तेरा, तेरे आनंद नूं देख के तेरी खुशी नूं देख के उस वेले वो जिहड़ा लक्षण है ना जिहड़ा मैं देखिया सी वो तेनू नहीं आख्या। प्रगट भयो मैं सो अब जानियो जो तो सो नहीं तबे बखानियो। पंडित कहंदा कि जेड़ा वो लक्षण सी वो मैं देखिया सी पर उस वेले तेनू नहीं दसिया, ते कहंदा कि मैनू लगदा है कि वो लक्षण हुण प्रगट हो गया। सो ते नहीं बखानियो, वो नहीं सी दसिया जेड़ा लक्षण मैं विलक्षण देखिया सी, पर तेरियां गल्लां तो लगदा है वो लक्षण हुण प्रगट होण लग पे। बालक के संबंधी जेते महिमा लख ना सकेंगे तेते। कहंदा कि लक्षण ये सी कि इस बालक दे जिन्ने भी संबंधी ने रिश्तेदार ने करीब करीब वो सारे दे सारे इहदी महिमा नूं जान नहीं सकणगे। आवर अनेक मन जवर सावे कोई कसन बंदी सुख पावे। पंडित कहंदा कि होर जिहड़े अनेक लोग ने वो ते बहुत ज्यादा लाभ उठाउणगे, पर जिहड़े संबंधी ने वो कोई क सुख पावे। भाव के कोई कोई जिहड़ा संबंधी है वही महिमा नूं लखेगा, वही सुख पावेगा। सारे इन्हां दे जिहड़े रिश्तेदार संबंधी ने वो महिमा नूं लख नहीं सकणगे। इतिहास तो तुसीं वाकिफ ही हो कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी महिमा नूं बहुतियां रिश्तेदारां ने नहीं समझिया। जिस तरह के सारे इतिहास दे विच माता तृप्ता नूं ते कालू नूं ये ज्ञान नहीं होया कि मेरा पुत्र अवतार है, यह अकाल पुरख है। इसे ही घर दे विच सतगुरां दी वड्डी भैण नानकी रहिंदी सी। वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं पूर्ण परमेश्वर दा अवतार समझदी सी। इस तो इलावा जिहड़ा राय बुलार से इन्हां दे पिंड दा मुखिया वो भी सतगुरां दी महिमा नूं जाणदा सी। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि इतिहास दे विच इस तरह दे प्रसंग आए ने कि माता तृप्ता ने ते कालू ने सारी उम्र सतगुरां दी महिमा नूं नहीं जाणिया। इतिहास दे विच इस तरह दा प्रसंग आउंदा है, अखीरले वेले जदों माता तृप्ता जी गुजरन लगे फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं ज्ञान करवाया सी। इसे तरह कालू नूं भी ज्ञान उदों होया जदों मौत दे किनारे पहुंच चुका सी। सतगुरां ने ऐसी लीला वरताई। इहदे विच इह कहण दा भाव नहीं है कि माता तृप्ता दा दोष सी जां कालू जी दा दोष सी। ये सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी अपनी लीला सी। माता पिता नूं सारी उम्र ज्ञान दी अखां नहीं दित्तियां, भैन नूं अखां दे दित्तियां, राय बुलार नूं ज्ञान दी अखां दे दित्तियां। इस तो इलावा जिहड़ा सतगुरां दा जीजा सी जय राम ओनू भी अखां ज्ञान दियां दे दित्तियां, वो भी सतगुरु समझदा सी। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि पंडित ने आख्या कि ये जिहड़ा लक्षण है ना मैं पहले दिन ही वेख लिया सी, पर उस वेले तेनू दस्या नहीं सी। अज वो लक्षण प्रगट हो गया कि तू शरधा वालियां गल्लां करदा है। इस करके मैं तेनू दस देना कि जिहड़े रिश्तेदार संबंधी ने वो इस बालक दी महिमा नूं जान नहीं सकणगे। होए तरन जब वधै परतापा जो बावन त्रै लोकन मापा। पंडित कालू नूं कहंदा है कि जदों जवान होवेगा तेरा बहुत ही ज्यादा प्रताप वधेगा। ज्यों पावन त्रै लोकन मापा, जिस तरह के 52 अवतार ने तिन्ना कदमां दे विच तिन्ने लोकां नूं नाप लिया सी, इस तरीके दे नाल जगत दे विच इह फिरेगा। पीर मीर माने ज्ञान
ज्यो गोकल मथुरा भगवाना। पंडित कहता कि सारे दे सारे पीर, सारे दे सारे अमीर, सारे इस दी ईन नूं मन्नणगे जिस तरह के भगवान कृष्ण सी गोकल दे विच, इस तरह तेरा पुत्र है। राम चंद से गुण इन माही, वृद्ध होए तब लियो पतिहाही। कहता है पंडित के रामचंद्र वर्गे इन्हां दे विच गुण ने, जदों वड्डा होवेगा ते भावें तू कोई भी परीक्षा लै लवे। होए आचार्य व्यास समाने, मानव धन जे मन कर माने। पंडित कहता है कि ऐसे आचार्य होणगे, ऐसे ज्ञानवान होणगे, जिस तरह का ज्ञानवान इतिहास दे विच वेद व्यास होया उन्हां दे वर्गे ज्ञानवान होणगे। मानव धन जे मन कर माने, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोय। जाही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।